بر صغیر ہند و پاک کی جماعت اہل حدیث کی تاریخ پر نظر رکھنے والا، ہندوستان کے اندر علمی، دعوتی، ہر شعبے کے اندر ایک عظیم کام سر انجام دینے والی شخصیت شیخ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، جنہوں نے دہلی کے اندر، بیرون دہلی کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر تعلیم کے لیے پورا جال بچھایا۔ پھر یہ تاریخ کا عظیم سپاہی، تاریخ کا عظیم سپہ سالار آخر وقت موت کے مطابق 2013 میں انتقال کر جاتے ہیں، اور ادارے کے لیے جو مرکز ابوالکلام آزاد اسلامی تربیتی سینٹر کے نام سے، اس کے لیے جس کو آج فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابری مدنی حافظ اللہ لے کر چل رہے ہیں، اور کامیاب طریقے سے الحمدللہ چل رہے ہیں لے کر۔ جہاں ایک طرف آپ ادارے کو سنبھالے ہوئے ہیں، پورے مرکز کو سنبھالے ہوئے ہیں، پورے نیٹ ورک کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہیں پر آپ نے دعوت و تبلیغ کی اس میدان کو بھی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ مختلف صوبہ جات کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور اچھی خاصی آپ کی ادیان اور فرق پر اور تاریخ پر نظر ہے۔ وقت کے سلگتے ہوئے جو سوالات آتے ہیں، آپ بہت سارے ساتھی جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سنتے ہوں گے ان کو کہ کتنے مدلل انداز سے وہ جواب دیتے ہیں، اور ایسے جواب ہوتے ہیں ان کے جس سے سننے والا، دیکھنے والا مکمل طور پر وہ مطمئن ہوتا ہے۔ رب العالمین ان کے علم و عمل میں ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان سے ان کے والد کی طرح بہتر سے بہتر کام لے لے۔ ہمارے شیخ محترم کا ایک مدلل اور بڑا اہم موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوان کا کردار، تو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ شیخ محمد رحمانی حافظ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم سامعین کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، صدر اجلاس برادر گرامی، ہمارے بڑے بھائی انجینئر حفیظ الرحمان صاحب، جو کہ پونچھ جمعیت کے صدر بھی ہیں اور اس اجلاس کے صدر بھی ہیں، اسٹیج پر موجود علماء کرام، سنابلی اخوان اور دیگر جامعات کے فارغین، عزیز طلباء اور خواتین ملت اسلامیہ، جو حساس موضوع میرے لیے منتخب کیا گیا ہے اور ناظم اجلاس نے میرے بارے میں جن توقعات کی اور جن توقعات کا اظہار کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس پر اترنے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ تعریفیں اور اس انداز کی چیزیں جو لوگ گزر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے حق میں بولی جائیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ زندہ لوگوں کا نفس موٹا کرنے کے لیے ان کو سامنے بیٹھا کر کے تعریف کی جائے اور ان کی تعریف کے پل باندھے جائیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں، اور نہ ہی یہ جماعت اہل حدیث کا مزاج ہے۔ جماعت اہل حدیث قرآن و سنت اور رب کائنات کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرنے کی قائل ہے۔ شخصیت پرستی اور شخصیات کو اوپر اٹھا دینا یہ جماعت اہل حدیث کا کردار اور کام نہیں ہے۔ یہ کام ان جماعتوں کا ہے جو قرآن و سنت پر شخصیات کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہ ان جماعتوں کا کام ہے جو قرآن و سنت کے آگے اپنے ائمہ کے اقوال اور فتاووں کو ترجیح دیتے ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور منہج سلف صالحین کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے ذمہ داران اور بالخصوص ڈاکٹر عبداللطیف کندی حفظہ اللہ کا،
مقامی جمعیت کے ذمہ داران کا اس اجلاس اور اس بزم کو سجانے والے جو بھی نوجوان ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے اس مجلس کو سجا کر کے قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں دو باتیں کرنے کا موقع دیا اور یہاں پر لوگوں کو جمع کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ یہاں پر کچھ باتیں منہج سلف کی روشنی میں رکھی جائیں۔ جو موضوع یہاں پر میرے لیے منتخب کیا گیا ہے، نوجوانوں کا اصلاح معاشرہ میں کردار کیا ہونا چاہیے، میں اگر حقیقت میں گفتگو کروں تو نوجوان اس امت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نوجوان صحابہ کرام کا کردار اگر دیکھا جائے اور بعد کے ادوار میں محدثین، علماء، فقہا اور مجتہدین کا کردار دیکھا جائے تو نوجوانی کی عمر میں ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے اور امت اسلامیہ کی شخصیات نے جو کردار ادا کیا تھا، نوجوانی کی عمر میں بیٹھ کر کے دنیا سے لا تعلقی کر کے حدیث کی کتابوں کی تدوین اور دواوین سنت کی تدوین اور قرآن و سنت کی ترویج کے لیے جو قربانیاں پیش کی تھیں، ان لوگوں نے جو اسفار کیے تھے، جو ایثار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، وہ پورا کا پورا کردار اور پوری تاریخ آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ نوجوان ایک جذباتی عمر کی شخصیت سے گزرتا ہے۔ نوجوان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو چیزیں ولولہ پیدا کر دیں، جوش پیدا کر دیں، جذبات پیدا کر دیں۔ نوجوانوں کو رچھانا ہو تو شدت پسندی کی باتیں کر لی جائیں، لیکن وہ نوجوان جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آخرت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، تو اس میں جن 7 خوش نصیبوں کو اس سائے سے مستفید ہونے اور اس میں پناہ لینے کا موقع ملے گا، ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس کی صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادات میں پرورش پاتا ہے، اسی میں تربیت پاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک نوجوان جو رب کائنات کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، رات کی تاریکی میں دنیا سے چھپ کر کے اپنے گھر کے اندر یا مسجدوں کے اندر تاریکی میں رب کائنات کو یاد کرتا ہے، ایک ایسا نوجوان جو رب کائنات کی عبادت کی پرورش کے لیے، اس کو نشو و نما دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے اگر اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا نوجوان نکل کر کے خلاف شریعت کسی انداز کے نشاطات میں یا شدت پسندی پر مبنی کسی انداز کی حرکت میں یا ایسے ہی آر پار کی پالیسی میں وہ اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوگا۔ ایک نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے اوقات کی ترتیب دیتا ہے، وہ اپنی زندگی کو منظم بناتا ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، تو اس کے اندر بھی اتنی زیادہ تحدید اور تردید اور ترتیب ہوتی ہے کہ وہ نوجوان اپنے اوقات کی ترتیب کے نتیجے میں رب کائنات کے دربار میں پورے نشاط کے ساتھ، پوری چوکسی کے ساتھ اور پوری پھرتی اور پورے دل جمعی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے دنیاوی امور میں اپنی زندگی کو محدود سے محدود تر کرتا ہے۔ وہ کھانے پینے کے لقمے اپنے منہ میں اتنی کثرت کے ساتھ داخل نہیں کرتا کہ زیادہ کھا لے گا تو نیند کا غلبہ ہوگا، زیادہ کھا لے گا تو بیماریاں گھیر لیں گی، زیادہ کھانا کھائے گا تو ایسی صورت میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے گا۔ تو ایک نوجوان جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو سنا کر کے اس صفت سے متصف کیا تھا، وہ نوجوان ایک آئیڈیل نوجوان ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں نوجوان
मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, नशा आवर चीज़ों के ज़रिए और न जाने कौन कौन सी चीज़ें इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी, सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, अपने माँ बाप की ज़िंदगी, अपने ख़ानदान के अहबाब की ज़िंदगी, अपने बड़ों की ज़िंदगी, अपने मुतअल्लिकीन की ज़िंदगी जिस अंदाज की मुश्किलात के हवाले करके चल रहा है, माफ़ फरमाएंगे, एक मुस्लिम नौजवान ऐसा नहीं हो सकता है। और हमको इस बात का पूरा एहसास होना चाहिए कि बहैसियत मुसलमान नौजवान के, और इस बात का बिलखुसूस मुकम्मल एहसास होना चाहिए कि एक जमाअत अहले हदीस के नौजवान की हैसियत से हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कौन सी बातों की तालीम दी, सहाबे किराम की तरबियत कौन से उसूलों पर की गई, किस अंदाज से रिश्तेदारियों को कायम करने का हुक्म दिया गया, किस अंदाज से बड़ों का एहतराम करने का हुक्म दिया गया, किस अंदाज से छोटों पर शफकत करने का हुक्म दिया गया, किस अंदाज से माँ बाप के हुकूक को अदा करने का हुक्म दिया गया, किस अंदाज से हमको ये भी सिखाया गया कि अगर किसी के माँ बाप मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिम हैं, तो उनके साथ क्या वतीरा इख्तियार किया जाए, खाने में क्या चीज़ें खाई जाएं, पीने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, नशा आवर अशिया को अपने लिए कैसे हलाक और तबाही का जरिया समझा जाए। इन नौजवानों को इस्लाम ने ये तालीम दी कि बहती नहर पर भी बैठे तो पानी का इसराफ और फजूल खर्ची से उनको बचना है। इन नौजवानों को इस्लाम ने यहाँ तक सिखाया कि सेहतमंदी के अय्याम को बीमारी के अय्याम से पहले, अपनी नौजवानी को अपने बुढ़ापे से पहले गनीमत समझा जाए, और क़यामत के दिन तब तक इंसान के पैर हिलने नहीं पाएंगे जब तक उसकी नौजवानी के बारे में उससे सवाल न कर लिया जाए कि इस नौजवानी को किन चीज़ों में खपाया था, कौन सी पॉलिसियों के मुताबिक चलने के लिए इस नौजवानी को इस्तेमाल किया था। तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत हसास हैं। और माफ़ फरमाएंगे, जमाअत अहले हदीस के नौजवान हों या मुस्लिम नौजवान हों, मैं ये शिकवा करने का पूरा हक रखता हूँ कि तालीम में, इस्लामी तरबियत में, माँ बाप के साथ वतीरा इख्तियार करने में, रिश्तेदारियों को कायम करने में, जमईयत व जमाअत के जो हमारे बुजुर्ग और बड़े हैं उनके साथ वतीरा इख्तियार करने में कहीं ना कहीं हम कोताही का शिकार यकीनन हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि बड़ों का एहतराम किया जाए, बड़ों से गलतियां हो जाएं तो उनकी गलतियों की तावील की जाए, बड़ों से गलतियां हो जाएं तो तन्हाई में बैठ करके उनसे गुफ्तगू की जाए, उसका प्रोपेगेंडा ना किया जाए, उसको उछाला ना जाए, सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को डाल करके खुद अपने पैरों को कमज़ोर ना किया जाए। हमारे नौजवान जो जज्बाती खून रखते हैं, जिनके अंदर जज्बात हैं, इन जज्बात को रब कायनात की इबादत और इस्लामी तरबियत के आइडियल पहलू पर मोड़ करके उनको ऐसी आइडियल जिंदगी पेश करनी है कि देखने वाले ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये जमाअत अहले हदीस का एक ऐसा नौजवान है जो जब चलता है, रास्तों से गुजरता है, तो इसकी निगाहें लोगों के मकानों की खिड़कियों पर नहीं होती, बल्कि ये निगाहें नीचे करके चलता है। ये आइडियल नौजवान है कि रास्ते में कोई तकलीफ दे सामान पड़ा होता है तो उसको हटा देता है। ये ऐसा आइडियल है कि जब लोगों से गुफ्तगू करता है तो शराफत के, इंसानियत के और तहजीब व अखलाक के फूल इसके मुंह से झड़ते हैं। ये आइडियल नौजवान होता है। ऐसा नौजवान आज माशरा इससे महरूम है। मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि इन छोटे छोटे बच्चों की तरबियत के लिए हमारे माँ बाप आगे आएं, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी उठाएं और इस
بات کو سمجھیں کہ یہی نئی نسل آگے چل کر کے ملک و ملت کی قیادت کرنے والی ہے. یہی نئی نسل آگے چل کر کے جیسے ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ویسے ہی یہ بچے آگے چل کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں. اس چین کے چلتے ہوئے اگر ہمارے ماں باپ نے نئی نسلوں کی اچھی اور اسلامی تربیت کر دی تو ایسی صورت میں یہ بچے آنے والی نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کر کے ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے ذمہ دار بنیں گے. لہذا ان نوجوانوں کی اسلامی تربیت پر توجہ دینا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے. رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں جموں و کشمیر کی حکومت کا کہ یہاں پر آر فورس کے جو ذمہ دار مانک ٹوکاس یہاں پر تشریف لائے جو کہ اس علاقے کے کمپنی کمانڈر اور میجر ہیں. انہوں نے نشہ آور چیزوں پر جو بیان دیا وہ یقیناً قابل التفات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نشے کی عادت میں مبتلا کر کے ضائع کیے جا رہے ہیں. عالم اسلام کے معروف مجاہد اور مسجد اقصی کو پورے امن و سلامتی کے ساتھ دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے امن و سلامتی اور مکمل شرافت کے ساتھ مسجد اقصی کو فتح کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کسی کتاب میں یا کسی قول کے اندر فرماتے ہیں، جیسا کہ مجھ کو یاد پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے، کسی قوم کو دفن کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کے نوجوانوں میں نشہ آور چیزوں کو عام کر دیا جائے، وہ قوم بذات خود تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گی. یہ نوجوان جن کو اپنے عقل و شعور کے تحفظ کا حکم دیا گیا، یہ نوجوان جن کو اسلامی تربیت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یہ نوجوان جن کی ذمہ داریاں بہت عظمت کے ساتھ بیان کی گئیں، یہ نوجوان جن کی ذمہ داریاں بہت سینسٹیو اور بہت حساس ہیں، یہ نوجوان اگر نکل کر کے نشہ آور چیزیں اور اس طرح کی چیزوں پر توجہ دینے لگیں گے تو یہ پوری قوم کی تباہی کا سامان بن جائیں گے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نوجوانوں کی صحیح رہنمائی کریں. جمعیت اہل حدیث پونچھ کے ذمہ داران کے توسط سے میں جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے ذمہ داران کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جماعت اہل حدیث کا ایک واحد میزہ اور ایک خصوصیت ہے، جو خصوصیت دنیا کی کسی جماعت میں موجود نہیں ہے. یہ جماعت ساری کی ساری جماعتوں سے ممتاز اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کے ہاں قول فلان و فلان کی گنجائش نہیں ہے، اس کے ہاں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ فلاں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا کہہ دیا، فلاں نے اپنی رائے یہ دے دی، فلاں نے ایسا کہہ دیا، بلکہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں ماضی کے علماء اور اسلاف امت کی کتابوں کا اگر دراسہ کیا جائے تو ان کتابوں کے اندر ایسی عبارتیں آج بھی موجود ہیں کہ ان عبارتوں کو جب انسان پڑھتا ہے تو زار و قطار رونے لگتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ان کو گزرے ہوئے 1 دن 2 دن ہوا ہے. وہ کشمیر کے احوال کے تناظر میں یہ اقوال ذکر کر رہے ہیں. یہ منہج سلف کی برکت ہے جو کسی جماعت یا کسی مکتب فکر کے پاس نہیں. میں جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران سے اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا، ادباً ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس منہج کی ترویج اور اس کی تربیت اور اس منہج کی بنیادوں پر مرتب کی گئی کتابوں کے دروس کے لیے یہاں کے نوجوان علماء کو یا تجربے کار بزرگ علماء کو تیار کر کے ان مسجدوں میں ان کے دروس کو عام کیا جائے. یہ جماعت اہل حدیث کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ سرمایہ
اگر کمزور پڑ گیا تو معاف فرمائیں گے. یہ جماعتیں، یہ تنظیمیں، یہ بھیڑ بھاڑ، یہ اجلاس، یہ سارے کے سارے نشاطات اگر اپنی اصالت کو بھول جائیں تو ایسی صورت میں یہ بے وقعت ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائیں گے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا: یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. سنو کہ ان قریب تمہارے اوپر ساری قومیں ویسے ہی پل پڑیں گی جیسے بھوکے ایک کھانے کے برتن پر پل پڑتے ہیں. آپ دیکھیں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں دوسری اقوام نے ہمارے اوپر حملہ کرنے میں، ہم کو تبدیل کرنے میں، ہمارے منہج کو فساد کا شکار بنانے میں، ہم کو فتنوں کی جانب دعوت دینے میں کون سے ایسے مکاتب فکر یا مسالک ہیں جنہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہو؟ کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. یہ کفار، دوسری اقوام کے لوگ، یہ سب حاشیے پر ہیں، کنارے ہیں. ہمارے ایمان کا، ہمارے منہج کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین کا فساد جو ہے یہ ہمارے داخلی مسائل میں سے ہے. ان داخلی مسائل میں قدغن لگانے والے ہماری دیواروں کے اندر آ کر کے کھڑکی اور دروازوں سے ہم کو شبہات کا شکار کر کے نکال کر کے اخوانیت اور سروریت کی راہ پر، خوارج کی راہ پر لے جانے والے، ہمارے دین کو فساد کا شکار بنانے والے، شیطان رجیم کے ہتھ کنڈوں کو کامیاب کرنے والے، یہی مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر ہیں. جو مکاتب فکر اپنی عقلوں کی بنیاد پر قرآن و سنت کو غلط طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. جماعت اہل حدیث کا، جمعیت اہل حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ شبہات جو پیدا ہوتے جائیں ان کو پکڑ کر کے چھانٹا جائے، کنارے کیا جائے. نوجوانوں کی تربیت اس منہج سلف پر کی جائے جس منہج سلف نے صحابہ کرام کو بھوکا رہنے پر آمادہ کر دیا، پیاسا رہنے پر آمادہ کر دیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے رہے، ان کے گھروں میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، لیکن دین سے سمجھوتا کر لیں، منہج سے سمجھوتا کر لیں، دین کی بنیادوں پر شکوک و شبہات کے شکار ہو جائیں. یہ صحابہ کرام نے کبھی گوارا نہیں کیا. تو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ یہ منہج سلف ہے. رب کائنات ہم کو اس قیمتی سرمایے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس چھوٹی سی تمہید کے بعد تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ سے رخصت لینا چاہوں گا. نوجوانوں کا اصلاح معاشرہ میں کیا مقام ہے؟ پہلے نوجوان اپنے مقام کو سمجھ لیں. اگرچہ تمہید میں کچھ باتیں آ گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ مستقبل کے قائد ہیں، مستقبل کے رہنما ہیں، قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے یہ نوجوان ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لشکر اسامہ کو لے کر کے نکلے اور اس کے بعد جرف کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی خرابی کی اطلاع ملی تو واپس آ گئے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رخصت کیا تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ عین نوجوانی کی عمر سے گزر رہے تھے. 18 سال کی عمر تھی اور اسلام کا ادھیڑ عمر رکھنے والا ایک خلیفہ پیدل چل کر کے اس نوجوان کو سواری پر بیٹھا کر کے باہر تک رخصت کر کے آتا ہے. یہ نوجوانوں کی تربیت کا پہلو ہے. نوجوان کچھ غلطی کر جائیں، کچھ بھول کر جائیں، کچھ جذباتیت کے شکار ہو جائیں، بڑوں کے بارے میں ناقدری کے شکار ہو جائیں، پھر بھی جماعت کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا کان پکڑ کر کے ان کو سمجھایا جائے، ان کو راہ راست پر لایا جائے. یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کی اولاد ہیں، یہ امت اسلامیہ کے رکن ہیں. اگر ان کو نظر انداز کر دیا گیا تو اللہ کی قسم آگے چل کر کے مستقبل میں قیادت تلاش کرنی پڑے گی، لیکن قیادت نہیں ملنے والی. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطیرہ تھا.
उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 18 साल के थे, सवारी पर बैठाया, इज्जत के साथ रुखसत किया। सहाबे किराम मुखालिफत कर रहे थे, फिर भी पैदल चल करके निकले और पैदल चल करके उनको रुखसत करके आए। ये वतीरा, मुशफ़िक़ाना वतीरा हमारे बड़ों को अपने नौजवानों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रवाना किया था, तो कौन सी मजाल थी कि सहाबे किराम मुखालिफत करें तो भी इस्लाम का पहला खलीफा इनको रोक दे। इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन पर हमारे माँ बाप फिदा जाएं, हमारा सरमाया फिदा जाए, हमारा ख़ानदान फिदा जाए, ये पूरी दुनिया उनके ऊपर फिदा जाए। उन्होंने फरमाया था कि जिस लश्कर को निकलने का हुक्म मेरे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उस लश्कर को रवानगी से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मेरे लाश को चील और कौवे क्यों ना नोच ले जाएं। ये जज्बा था, ये जज्बे ईमानी था, ये संजीदा फैसला था। लिहाजा हमारे बड़ों को अपने छोटों के साथ यही वतीरा इख्तियार करना चाहिए। आप देखें मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बना करके उनके कंधे पर एक मुल्क की जिम्मेदारी डाली गई, उस वक्त उनकी उम्र महज 30 बरस थी। 30 साल का ये नौजवान पूरे यमन को संभालने के लिए यहाँ से रुखसत किया गया और उन्होंने पूरी कामयाबी के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, आप देखें जब हिंदुस्तान वो तशरीफ़ लाते हैं, 92 या 93 हिजरी की बात है, हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी। यहाँ के दाहिर के डाकुओं ने सिंध और पाकिस्तान के हुदूद के इलाकों से उनको ख़तो किताबत करके बुलाया था कि दाहिर के डाकू हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म करते हैं। तो अवामुन्नास ने उनको बुलाया। अवामुन्नास में गैर मुस्लिम भी थे, मुसलमान भी थे, हर मकतबे फ़िक्र के लोग थे, अगरचे उस वक्त तक कोई मकतबे फ़िक्र नहीं था, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत या जमाअत अहले हदीस और सलफ़ियत ही का वजूद था। दूसरे मसालिक जो अक़लानी बुनियादों पर, तक़लीद शख्सी की बुनियादों पर बाद में वजूद में आए, उनका कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता था। उनको जब मुसलमानों ने और गैर मुस्लिमों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तो किताबत करके बुलाया तो उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। यहाँ आकर के उन्होंने इंसाफ से काम लिया, डाकुओं को गिरफ्तार किया गया, अमन व सलामती का पैगाम दिया गया। ये 17 साल का बांका नौजवान इतनी कामयाबी के साथ हज़ारों मील का सफ़र करके अरब दुनिया से हिंदुस्तान की दुनिया में या पाकिस्तान के हुदूद पर आकर के जो कारनामे अंजाम देता है, आज हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उन कारनामों का, उन तारीख़ों का मुताला किया जाए। उम्मते इस्लामिया ही को नहीं, मुल्क के बाशिंदों को मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे करके वो पैगाम पहुँचाया जाए, पैगाम अमन व सलामती और पैगाम शराफत का, इंसानियत का, लोगों के लिए आम माफ़ी के ऐलान का, उस पैगाम को दुनिया के सामने पेश किया जाए। ये नौजवानों की एक बुनियादी जिम्मेदारी है जो इस्लाह माशरा के तहत उनके ऊपर वाजिब होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ये 17 साल की उम्र में आए और ये कारनामे अंजाम दिए। आप देखें तकलीब इस्नाद का वाक़या, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से जब उनके असातिज़ा ने कुछ इम्तिहान लेना चाहा तो गालिबन उनकी उम्र 15-16 साल से ज़्यादा नहीं थी। उनकी शोहरत थी हदीसों को याद करने के बारे में। 10 लोगों को बैठाया गया, 10 मुहद्दिसीन बैठे इस बाके नौजवान को, बल्कि बचपने की ज़िंदगी से गुज़रने वाले और आने वाले वक्त में इमामुल मुहद्दिसीन बनने वाले इस बाके नौजवान को बैठा करके उन उलमा ने 10-10 हदीसें उनके सामने पेश की। उनकी सनदें पलट दी गई, उनके अंदर तब्दीली पैदा कर दी गई और उसके बाद इनसे पूछा गया
تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی بار فلاں محدث نے یہ روایت پیش کی، یہ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے 100 روایتوں کو پیش کر کے ان کی اصلاح کی، غلط عبارتوں کو پیش کر کے اس کی تردید کی۔ یہ باقی نوجوان تھے۔ ہمارے نوجوانوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے عبرت حاصل کر کے دنیا کے اندر ترقی کرنی چاہیے اور کارنامے انجام دینے چاہیے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالیق للشر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیر کی کنجی ہوتے ہیں اور شر اور برائی کو نیست و نابود کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان اگر خیر کی کنجی بن جائیں، راستوں پر چلتے ہوئے شرافت کا ثبوت دیں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا احترام کریں، منہج سلف کی ترویج کے لیے یہ قسم اٹھائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ کی قسم یہ خیر کے لیے کنجی بن سکتے ہیں۔ اور جب یہ خیر کے لیے کنجی بنیں گے تو اسی وقت میں ان کو شر کے لیے دروازے بند کرنے ہوں گے۔ اور میں یہاں پر اخوانیت کے اور جماعت اسلامی کے اس چہرے سے سوال کرنا چاہوں گا، اس روایت کی روشنی میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آج صلح کلی اور مصلحت پسندی اور سب کو خوش کرنے کی جو پالیسی چل پڑی ہے کہ لوگوں کو ٹوکا نہ جائے، ان کی برائیوں کو واضح نہ کیا جائے، معاف فرمائیں گے، یہ اسلام کے خلاف ایک ایسا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے ہم نے اسلامی تعلیمات کو پشے پش ڈال کر کے تباہی کو دعوت دے دی ہے۔ مسلمانوں کا وتیرہ، نوجوانوں کا وتیرہ، جماعت اہل حدیث کے علماء کا وتیرہ، طالبان علوم نبوت کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ایک جانب توحید کو توحید کہا جائے، وہیں شرک کو شرک کہہ کر کے اس کی تردید کی جائے، جہاں ایک جانب اتباع رسول کی دعوت دی جائے، وہیں دوسری جانب بدعات و خرافات کی تردید کی جائے، اہل بدعت سے براعت اور ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے، اہل بدعت سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ایک جانب عظمت صحابہ کا درس دیا جائے، وہیں رافضہ اور ان کے جراثیم سے نکلے ہوئے یا خوارج اور خوارج کے ذریعے سے نکلے ہوئے رافضہ اور رافضہ کے ذریعے سے نکلے ہوئے اخوانیت و سروریت کے جو دعات ہیں ان کی تردید بھی کی جائے۔ یہ صحابہ ہمارے گھر کی آبرو ہیں، ہماری جماعت کی عزت ہیں، یہ صحابہ نہ ہوتے تو آج یہ مجلسیں نہ سجتی، یہ صحابہ نہ ہوتے تو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ لہذا ایک جانب جہاں توحید کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، وہیں شرک کی تردید کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ایک جانب جہاں اتباع رسول کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، وہیں بدعات و خرافات کی تردید کرنا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ جہاں ایک جانب سلف صالحین کا دفاع کرنا، ان کے فضائل پر گفتگو کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، وہیں دوسری جانب سلف صالحین کے خلاف اٹھنے والی انگلیوں کو توڑ کر کے پھینک دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا ان دونوں سنگموں کے ساتھ جب یہ جماعت آگے بڑھے گی، برائی کو برا کہے گی، اچھائی کو اچھا کہے گی، معروف کا حکم دے گی اور منکرات سے روکے گی، اس کی تردید کرے گی، تب یہ جماعت آگے بڑھے گی۔ ماضی میں آپ ساری مثالیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، صحابہ کرام نے کیا کسی منکر کو دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کی؟
कोई मसलहत पसंदी या सुलह कुल्ली की पॉलिसी इख्तियार की, वहाँ तो सूरत हाल ये थी कि चेहरा सुर्ख पड़ जाया करता था। सूरत हाल ये थी कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात को देख लिया तो गज़बनाक हो गए। इतने गज़बनाक हुए, इतना ज़्यादा शिद्दत में आ गए कि चेहरे का रंग बदल गया, चेहरा सुर्ख पड़ गया। उनकी नाराज़गी और गज़ब को देख करके उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिया। जब ये कहा तब आपका गुस्सा ठंडा हुआ और उसके बाद आपने फरमाया, अगर मूसा भी बाहयात होते तो मेरी इत्तिबा के सिवा उनके पास कोई चारेकार न होता, लिहाजा तुम दूसरे लोगों की किताबें उठा करके इस्लाम को रुस्वा न करो, इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा ना करो। ये हमारा बुनियादी उन्सुर है, बुनियादी ज़ाब्ता है, हमारी दावत की रूह है। इसके बगैर जमाअत अहले हदीस का वजूद बेकार है, हमारे लोगों का वजूद बेकार है। लिहाजा इस पॉलिसी पर चल करके हमारे नौजवानों को उम्मत इस्लामिया के इस्लाह के लिए और माशरे की इस्लाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए। रब कायनात हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खैर के लिए कुंजियां होते हैं और शर को बंद करने वाले होते हैं। ये खैर की कुंजियां, ये मदारिस इस्लामिया, खैर की कुंजियां, ये मसाजिद, ये खैर की कुंजियां, ये क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं, ये खैर की कुंजियां, ये फ़हमे सलफ़े सालिहीन, ये खैर की कुंजियां, बड़ों का एहतराम करना, छोटों पर शफ़क़त करना, ये खैर की कुंजियां, दीन इस्लाम को मुकम्मल तरीक़े से लेकर के चलना, ये खैर की कुंजियां हैं। और आगे फरमाया मगालीक़ल शर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खैर की कुंजियों के साथ साथ शर को बंद करने वाले होते हैं, नशा आवर चीज़ों से छुटकारा हासिल करने वाले, अगर गलती हो गई तो तौबा करने वाले, सब्बे सहाबा और सहाबे किराम की तनकीस करने वालों से, उनसे बातचीत करके राह रास्त पर लाने की कोशिश करने वाले, और अगर तौबा नहीं करते हैं तो उनसे बरात का ऐलान करने वाले। ये मिगलाके शर जो लोग हैं, ये हर उस चीज़ को बंद करते हैं जो दीन इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है। लिहाजा नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि मिफ्ताह खैर बने और मिगलाके शर बने, ताकि आप सही अंदाज से इन चीज़ों को ले करके चल सकें। रब कायनात हमको इन बातों की तौफीक अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाते हैं कि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमुरिन नअम। फरमाया कि अगर तुम्हारे ज़रिए से रब कायनात किसी एक शख्स को हिदायत दे देता है तो ये तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे कीमती सरमाए, अरबों के लिए उस दौर में सबसे ज़्यादा कीमत रखने वाला सरमाया ये सुर्ख ऊँट हुआ करते थे। फरमाया सुर्ख ऊँटों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा हर नौजवान किसी एक नौजवान को, किसी एक शहरी को, किसी एक मुसलमान को निशाना बनाए, निशाना बना करके उसकी ज़िंदगी में इस्लाह का किरदार पैदा करे, उसकी बीड़ी सिगरेट छुड़ाए, गलत अफकार से तौबा कराए, उसको मस्जिदों से जोड़े, उलमा से वास्ता बनाए, उलमा का एहतराम करने पे आमादा करे। ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह की कसम, अगर एक नौजवान आपके ज़रिए से हिदायत पा जाता है तो आपके लिए सदक़े जारिया है। कब्र के अंदर उसी के ज़रिए नूर पैदा होगा। जब 3 सवालात किए जाएंगे, वो तीनों सवालात इसी मनहजे सलफ़े सालिहीन और जमाअत अहले हदीस के इन्हीं उसूलों के बारे में किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ नबी के बारे में पूछा जाता है, ईमान के बारे में पूछा जाता है, रब कायनात के बारे में पूछा जाता है, दीन के बारे में पूछा जाता है। आखिर वो लोग दीन के बारे में क्या जवाब देंगे जो तकलीद शख्सी की बुनियादों पर अपने दीन को
वज़ा करते हैं, वो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जवाब देंगे जो आपकी इत्तिबा को किनारे करके अपने इमाम की तकलीद के पीछे अंधे तरीके से दौड़ते हैं? वो लोग दीन के बारे में क्या जवाब देंगे जिन्होंने अपने लिहाज से दीन को वज़ा कर रखा है? वो लोग रब्बे कायनात के बारे में क्या जवाब देंगे जिन्होंने रब्बे कायनात पर ईमान लाने के शराइत, उसके अरकान को समझा ही नहीं, उसके मुताबिक चले ही नहीं? लिहाजा कब्र के 3 सवालात के लिए इस मनहज पर, इस दुस्तूरुल अमल पर, इस ज़ाब्ते पर, इस कायदे पर मजबूती के साथ कायम होना ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसी बात का हुक्म दिया। नौजवानों के सामने सूरे हुजरात और सूरे लुक़मान की चंद आयतें पेश करके मैं असल मौजू की जानिब आना चाहूँगा। सूरे लुक़मान आपके सामने रहे, जिसमें लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए, नसीहत करते हुए फरमाया, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ए मेरे प्यारे बेटे, रब्बे कायनात के साथ किसी को शरीक न ठहराना। सुनो कि ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा सितम है। और आप देखें, जब ये आयत करीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, सहाबे किराम घबरा गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म के साथ मुख्तलत नहीं होने दिया, मिलने नहीं दिया, तो वो लोग अमन व सलामती वाले और कामयाब हैं। सहाबे इकराम घबरा उठे। ये घबराहट आज हमारे नौजवानों के अंदर अगर नहीं पाई जाती, दीन के मसाइल में वो उलमा से रुजू करके दीन के बारे में पैदा किए जाने वाले शुको को, शुबहात को नज़रअंदाज करके यकीन की हद तक दीन की पैरवी नहीं करते, तो उनको ये घबराहट पैदा करनी चाहिए। सहाबे किराम ने कहा कि हम में से कौन ऐसा है जो जुल्म से ना बचता हो? अय्युना ला यज़लिमु नफ्सहु या रसूलल्लाह, हम में से कौन ऐसा है जो अपने ऊपर जुल्म नहीं करता? तो आपने फरमाया, क्या तुमने वो आयत करीमा नहीं पढ़ी कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म ये शिर्क है। और इस आयत करीमा में रब्ब कायनात ने जुल्म से शिर्क को मुलाद लिया है। तब सहाबे इकराम को सुकून हुआ, सुकून की सांस ली। लिहाजा सबसे बुनियादी तौर से हमको शिर्क के खिलाफ आलमी जिहाद बुलंद करना है। दावत व तबलीग का जिहाद करके दलाइल की रोशनी में उम्मत इस्लामिया को ये बताना है कि शिर्क के नुकसानात क्या हैं और तौहीद के फ़ज़ाइल क्या हैं। तो फरमाया लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ए मेरे प्यारे बच्चे सुनो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, न उसकी रुबूबियत में, न उलूहियत में, न अस्मा व सिफ़ात में, न शिर्क खफ़ी करना, न शिर्क जली करना, न शिर्क अकबर करना, न शिर्क असगर करना। शिर्क की तमाम नौइयतों और तमाम की तमाम मक़साम से अपने आप को बचा करके चलना, क्योंकि ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इसके नतीजे में इंसान तबाह कर दिए जाते हैं। और उसके बाद इन्हीं आयात में उन्होंने वसीयत फरमाई कि अपने वालिदैन की शुक्रगुजारी अदा करना और रब्ब कायनात की शुक्रगुजारी अदा करना। इन्हीं आयात में उन्होंने वसीयत फरमाई कि सुन लो कि अगर तुम कोई नेकी करते हो या कोई भी काम करते हो, उसको बीजों के नीचे और पहाड़ की चट्टानों के नीचे छुपा भी दिया जाए, यअती बिहल्लाह, रब्ब कायनात क़यामत के दिन निकाल करके तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, रब्ब कायनात बहुत बारीक बीन है, बहुत ज़्यादा तजर्बा रखने वाला है। रब्ब कायनात तुम्हारी कोई भी चीज़ मख्फी नहीं होने वाली, वो रब्ब कायनात ला करके तुम्हारे सामने पेश कर देगा। लिहाजा रात की तारीकी में ज़िंदगी गुजारो, दिन के उजाले में ज़िंदगी गुजारो, सफ़र में हो,
कोई शनासा साथ में हो ना हो, कहीं भी दुनिया में रहो, चाहे सुनसान जिंदगी गुजारो, तन्हा जिंदगी गुजारो, इज्तिमाई जिंदगी गुजारो, समझ लो कि अगर तुम सोचते भी हो तो सोच के बारे में रब कायनात को पूरी वाकफियत है। लिहाजा अपने आप को रब कायनात के दीन के हवाले कर दो, ताकि तुम्हारी सोच पर रब कायनात तुम्हारे लिए रास्ते हमवार कर दे, तुम्हारे तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर तुम्हारे लिए आसानियां पैदा की जाएं। फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र खैर करके रब कायनात फरिश्तों से कहे और तुम्हारी तारीफ करे कि मेरा फला बंदा ऐसा और ऐसा है, और फरिश्ते कबूल आम तुम्हारे लिए रूए ज़मीन पर फैला दें और लोग तुमसे मोहब्बत करने लगें। लिहाजा तुम रब कायनात को हमेशा हाजिर समझ करके उसकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी को ढालो। इसी तरीके से फरमाया था उन्होंने कि ए मेरे प्यारे बच्चे, नमाज कायम करना, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना, अच्छाई को अच्छा कहना, बुराई को बुरा कहना, नमाजों की पाबंदी से गाफिल ना हो जाना। चाहे ड्यूटी पर रहो, असफार में रहो, किसी चीज़ में मशगूल रहो, कितनी भी गफलत की ज़िंदगी हो जाए, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारे बाप के हकीर पानी के ज़रिए, तुम्हारी माँ की बच्चेदानी में तुमको वजूद बख्शने वाला, माँ की छातियों में दूध पैदा करने वाला, तुमको चलना सिखाने वाला, तुम्हें आंखें देने वाला, कान इनायत करने वाला, पैरों पर खड़े होने की सलाहियतें पैदा करने वाला, बोलने की क़ुव्वत देने वाला, देखने की क़ुव्वत देने वाला, हाथ से नवाजने वाला, अक्ल व शऊर और दिल अता करने वाला वो रब कायनात है। लिहाजा उसकी शुक्रगुजारी में और उसके लिए इबादत को कायम करने में कभी गफलत ना करना, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी तुम्हारे सामने होनी चाहिए। और उसकी शुक्रगुजारी का एक बुनियादी ज़रिया नमाजों का क़याम है। तरीक़े रसूल के मुताबिक अज़ान दी जाए, इक़ामत कही जाए, नमाज़ें कायम की जाएं, नमाजों की बाजमात मर्द हजरात आकर के पाबंदी करें, घरों में औरतें पाबंदी करें। बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दिया जाए, 3 साल तक तरबियत दी जाए, 10 साल का हो जाए फिर भी तरबियत को कबूल नहीं करता तो उसको सज़ा दी जाए, उसके सामने वाज़ेह कर दिया जाए कि बेनमाजी बच्चे हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं बन सकते। लिहाजा उनकी तरबियत पर तवज्जो दे करके उनको नमाजी बनाया जाए। तो फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे, नमाज़ें कायम करना, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देना, वस्बिर अला मा असाबक। और सुनो, जब तुम दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दोगे, बुराई करने वालों को बुरा कहोगे, बुराई की तरदीद करोगे, गलत अफकार की तरदीद करोगे, तो लोग तुमको तरह तरह के इत्तेहामात से मुत्तहम करेंगे। दूसरे लोगों को तो छोड़ दें, खुद आपकी हम जमाअत लोग आपसे हसद करके आपके बारे में इत्तेहामात लगाएंगे। कहा जाएगा कि ये बहुत तल्ख बातें करने वाला शख्स है, कहा जाएगा ये किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह और उसके रसूल के लिए अगर कोई आदमी तलखी इख्तियार करता है तो हमें उसे गले लगाना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस वजह से फरमाया कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देने में जब तलखियाँ आएँ तो उस पर सब्र व तहम्मुल से काम लेना। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत ज़्यादा बड़े कामों में से, बड़े कामों की काविशें करने वालों का काम है। लिहाजा इस पर इस्तिकामत के साथ कायम रहो। लोग तुम्हें मुत्तहम करते रहें, गालियां देते रहें, सोशल मीडिया के दौर में तुम्हारे खिताबात पर गाली गुलूज लिखे जाएं, न जाने क्या क्या इत्तेहामात लगाए जाएं, झूठे इत्तेहामात लगा करके तुमको बदनाम किया जाए और इंटेलिजेंस को, पुलिस के महकमे को झूठे इत्तेहामात लगा करके तुमको दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से मुत्तहम किया जाए। इन सारी की सारी चीज़ों पर हमारा वतीरा ये है कि हम किसी से बदला नहीं लेते, हम सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं।
उनसे बातचीत करके समझाते हैं, समझा करके अपनी शबीह को साफ करते हैं, डायलॉग का रास्ता इख्तियार करते हैं, बातचीत का रास्ता इख्तियार करते हैं और जिम्मेदारान से, हुकूमत के जिम्मेदारान से, वज़रा से, पुलिस वालों से, जिम्मेदारान से, इंटेलिजेंस से बातचीत के रास्ते के ज़रिए हम अपनी सफाई बयान करके अपने काम में लगे रहते हैं। ये हमारा बुनियादी फरीज़ा है। लिहाजा मौजूदा हालात में उलझ करके अपनी दावती जिम्मेदारियों को किनारे करने के बजाय आप हौसले के साथ आगे बढ़ें, अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी पैदा करें, शफाफियत पैदा करें, अपने ज़ाहिर व बातिन में यकसानियत पैदा करें, जिम्मेदारान से बातचीत के रास्ते की राह हमवार करें और इस ज़रिए से मनहज सलफ़ और जमाअत अहले हदीस के दावत के काम को आगे बढ़ाया जाए। आगे फरमाया वला तुसइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा। ए मेरे प्यारे बच्चे सुनो, लोगों से मुंह फुला करके बात ना किया करो। कोई तुमसे गुफ्तगू करे तो बैठाओ, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, घर में चाय पिलाओ, उसके साथ ताल्लुकात हमवार करो और ये ताल्लुकात हमवार करने में तुम्हारा बुनियादी मकसद ये हो कि उसके ज़रिए से तुम दीन की दावत उसके सामने पेश करके उसको हकीकत में इस्लाम का हकीकी चेहरा उसके सामने पेश करके उसको उसके लिए आमादा करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लोगों से गाल फुला करके मिलना, पेशानी को शिकन दे करके मिलना, सलाम का जवाब न देना, ज़रा सी बात पर लोगों को काफिर करार दे करके उनके पीछे नमाज न होने का फतवा देना, ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़े कर लेना, सख्ती इख्तियार कर लेना, शिद्दत पसंदी इख्तियार कर लेना, ये कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ़ की रूह के ख़िलाफ़ है। इससे हमारे नौजवानों को बचना चाहिए। मुस्कुराहट के साथ लोगों से पेश आएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका, कि तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुरा करके मिलना ये भी सदका है, ये भी सवाब का काम है। लिहाजा इस वतीरे को इख्तियार किया जाए। आगे फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पर अकड़ करके ऐंठ करके न चलो। बाज़ अहले हदीस नौजवान ये समझते हैं कि हम तो जन्नत के ठेकेदार हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी दूसरे को खातिर मिलाने की। माफ़ फरमाएंगे, अवामुन नास को कुछ नहीं पता है। अवाम जो हैं ये चौपाए हैं। आपने अपना हकीकी पैगाम उन तक नहीं पहुंचाया तो वो कैसे समझेंगे कि तौहीद क्या है, वो कैसे समझेंगे कि इत्तिबाए रसूल का मफ़हूम क्या है। आप अपने पैगाम को उलमाए किराम से सीखें, उन तक पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। लिहाजा ऐंठ करके न चलें बल्कि लोगों से खुश उसलूबी के साथ गुफ्तगू करें, सामना करें। और उसके बाद फरमाया वक़्सिद फ़ी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। फरमाया अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो, तवाज़ो के साथ गुफ्तगू करो, तवाज़ो के साथ चलो फिरो, तवाज़ो के साथ मामलात करो और अपनी आवाज़ को पस्त रखो, आवाज़ में नरमी पैदा करो। लोगों से जब गुफ्तगू करो तो गुफ्तगू करने में आवाज़ इतनी बुलंद ना हो कि सुनने वाला भाग खड़ा हो। खिताबत का उसलूब अलग होना चाहिए, गुफ्तगू का उसलूब अलग होना चाहिए। लिहाजा अपनी आवाज़ को पस्त रखो और समझ लो कि ये सबसे बुरी आवाज़ ये गधे की आवाज़ होती है। जो चीखता है उसकी आवाज़ का कोई मफ़हूम नहीं होता, जो चिल्लाता है उसकी आवाज़ का कोई मफ़हूम नहीं होता। बल्कि मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि ये शैतान को देख करके चिल्लाता है, जब इसको देखो कि ये चिल्ला रहा है तो तुम पनाह मांगो, दुआएं पढ़ो। ये मुसलमानों की तरबियत दी गई। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन आयात पर अमल पैरा हो करके ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उलमा के मकाम को समझें, उलमा से जुड़ करके ज़िंदगी गुजारें। ये उलमा हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये दीन तुम्हारे लिए नेमत व अमानत है। जिन लोगों से तुम दोस्ती करते हो
یہ دوستی ایک امانت ہے، یہ دین ہے، لہذا جس سے دوستی کرتے ہو، جس کی صحبت میں بیٹھتے ہو، اس کو پرکھ لو، دیکھ لو، آزما لو، دیکھ لو کہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا اور منہج سلف پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، لہذا اسی کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ اور علماء کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ رب کائنات نے اہل ایمان کے مقام کو بلند رکھا اور اہل علم کے مقام کو ایمان کی تربیت دینے کے ہنر سے متصف ہونے کے نتیجے میں ان سے بھی زیادہ بلند رکھا گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نکلتے ہو قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھتے ہو تو یہ ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نوافل پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے، اور اگر نکل کر کے دین کا ایک پورا مسئلہ سیکھ لیتے ہو، اس پر تربیت حاصل کر لیتے ہو، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہو، ایک مسئلہ اگر تم نے سیکھ لیا تو یہ 1000 رکعتیں نوافل پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا عُمِلَ بِهِ او لم يعمل، چاہے اس علم کو جس کو تم نے سیکھا ہے اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کے باوجود عمل نہ کیا جائے تو بھی 1000 رکعت نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کو شریفانہ اور اخلاقی کردار پر چلنے کا ہنر سکھاتا ہے، علم ہم کو بڑوں کا احترام کرنے پر آمادہ کرتا ہے، علم کی بنیادوں پر انسان کے اندر انسانیت اور امن و سلامتی کے عناصر بیدار ہوتے ہیں، علم کی بنیاد پر انسان جب چلتا ہے تو اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، لہذا علم کی بنیادوں پر تم لوگ زندگی گزارو۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اور اس کے عمل اور اس کے ایمان کو بقدر عمل آزمایا جاتا ہے۔ کشمیر کی سرزمین پر میں اس بات کو بیان کرنا اپنا بنیادی فریضہ سمجھتا ہوں کہ آزمائشیں، یہ ابتلاعات، یہ مسائل، یہ گرفتاریاں، اس انداز کے عناصر جن سے ہمارے کشمیری بھائی جوجھ رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کے عمل کے مطابق آپ کے لیے بطور آزمائش پیدا کی گئی ہیں۔ انسان جتنا عمل کرتا ہے اتنا آزمایا جاتا ہے، اور اسلام ہم کو ان آزمائشوں پر صبر و تحمل سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ لہذا جس کے اوپر جتنی آزمائشیں آتی ہیں سب سے پہلے اس کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اگر وہ دین اسلام پر چلتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، توحید کے مفہوم کو سمجھتا ہے، اتباع رسول کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، اس کے باوجود وہ آزمایا جاتا ہے تو گویا یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ اس پر صبر و تحمل سے کام لے، اور اگر دین پر نہیں چلتا پھر بھی آزمایا جاتا ہے تو گویا رب کائنات نے اپنے عذاب میں مبتلا کر کے اس کو ایک وارننگ دی ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ، دین کی طرف رجوع کر لو، دین کی استقامت پر قائم ہو جاؤ، تاکہ یہ آزمائشیں اور یہ ابتلاعات تم سے دور کر دی جائیں، یہ عذاب تم سے دور کر دیا جائے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ لیکن آج کا نوجوان کیا ہے؟ علماء کی کردار کشی، علماء کی توہین، علماء کی تذلیل، علماء کی تنقیص ہمارے نوجوانوں کا وتیرہ اور فطرت ثانیہ بن گیا۔ عالم اسلام کے ایک معروف عالم دین ہیں، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے استاذ شیخ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ کے بیٹے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ یہ مرغ بانک لگاتا ہے، صلاۃ فجر میں آپ کو بیدار کرتا ہے۔ جب مرغے کو گالی دینے سے منع کیا گیا تو وہ علماء جو آپ کے دلوں میں
توحید کا درس پھیلاتے ہیں، وہ علماء جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے آپ کو ابھارتے ہیں، وہ علماء جو جہنم کی آگ سے آپ کو بچاتے ہیں، وہ علماء جو توحید و سنت کا درس دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ سمجھ لیں جو مکاتب فکر اور بالخصوص رافضہ اور خوارج اور ان کے ذریعے سے نکلے ہوئے اخوانی اور سروری، یہ لوگ سب سے پہلے علماء کی توہین کر کے عوام کو علماء سے دور کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ناؤ کو ڈبونے والے، ان کے ناطقے کو بند کرنے والے، ان کی حقیقت کو کھولنے والے یہی علماء ہیں۔ اگر یہ علماء ناقابل اعتماد ہو جائیں گے، عوام ان کا ساتھ چھوڑ دے گی، تو ان کا مشن مکمل ہو جائے گا۔ لہذا علماء کی قدردانی یہ ہمارے نوجوانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج کا نوجوان اپنے لحاظ سے علماء کو تلاش کرتا ہے کہ اس کے مزاج کے لحاظ سے کوئی فتویٰ مل جائے، اس کے مزاج کے لحاظ سے کوئی گفتگو کر جائے۔ آج کا نوجوان اپنی مرضی سے اگر کوئی بات وہ پوچھے اور اس کی مرضی کے مطابق عالم دین نے جواب نہیں دیا، تو ایسے علماء کو متہم کر کے وہ معاشرے میں بدنام کرنے کا بیڑا اپنے سر پر اٹھاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے ہاں اس انداز کی جو غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں خوارج کے ذہن کے ذریعے، رافضہ کے ذریعے، اخوانیوں کے ذریعے، سروریوں کے ذریعے، صوفیوں کے ذریعے اور اندھی تقلید شخصی کرنے والے، صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرنے والے اور ایسے ہی تمام خرافات کو جنم دینے والوں کے ذریعے وجود میں آئی ہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے سنو، میں چند چیزیں تم کو سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، رب کائنات اور اس کے دین کی حفاظت کرنا، رب کائنات تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، رب کائنات کی دین کی حفاظت کرنا، رب کائنات کو ہر جگہ اپنے سامنے اپنا معاون و ناصر پاؤ گے۔ اے لوگوں سنو، جب سوال کرنا تو رب کائنات سے سوال کرنا، غیر اللہ کے آستانوں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر سجادہ نشینوں سے یا غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے یا قبروں پر کھڑے ہو کر کے تلاوت کرنے، چادر چڑھانے، قبروں کو پکا کرنے، قبروں پر چونا گچ کرنے یا قبروں پر غلط چیزیں اختیار کرنے جو اسلام کے مخالف ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرنے والے کبھی بھی رب کائنات کے آگے فرمانبردار نہیں ہو سکتے۔ لہذا فرمایا رب کائنات کے دین کی حفاظت کرو، رب کائنات تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر تم سوال کرو تو رب کائنات سے سوال کرو، مدد طلب کرو تو رب کائنات سے مدد طلب کرو، اور سن لو کہ ساری دنیا اگر تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، ساری طاقتیں تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور اگر ساری طاقتیں تم کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحجرات کی آیتوں کو آپ لوگ مطالعہ کریں، سامنے رکھیں۔ رب کائنات ہم کو اس خطاب کو سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوارج کی فکر سے، شدت پسندی کی فکر سے، قتل و خوریزی کی فکر سے، نشہ آور چیزیں اور ان کو استعمال کرنے کی فکر کے نتیجے میں دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے
उस पर इख्तिसार के साथ तबसरा करके मैं अपने खिताब को समेटना चाहता हूँ। नशा आवर चीज़ों के बारे में और सूद खोरी के बारे में आप जब तफसील देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद पर गवाह बनने वाले पर, सूद को लिखने वाले पर, सब पर रब्बे कायनात की लानत है। वहुम सवा, और ये सारे के सारे बराबर हैं। आज सूद के कारोबार से मुस्लिम माशरे को नजात दिलाने की ज़रूरत है। इसी अंदाज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ पर तफसील के साथ लानत भेजी, फरमाया कि शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, शराब को निचोड़ने वाले पर, शराब को तैयार करने वाले पर, शराब को उठा करके मार्केट तक पहुंचाने वाले पर, सप्लाई करने वाले पर, शराब को बेचने वाले पर, शराब को खरीदने वाले पर, इन सब पर रब्बे कायनात की लानत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसकी ज़्यादा मिक़दार नशे में डाल दे उसकी थोड़ी मिक़दार भी नाजायज़ और हराम है। ये इस्लाम तन्हा ऐसा मजहब है जो ये तालीम देता है कि बीड़ी सिगरेट या दांतों को साफ करने के लिए जो गुल या ऐसे ही उसकी दूसरी नौइयतें इस्तेमाल की जाती हैं, ये सब की सब हराम हैं। कुछ फुक़हा इसको मकरूह कह करके इस्लाम के अंदर नक़ब ज़नी करना चाहते हैं, मुसलमानों को बिगाड़ना चाहते हैं। माफ़ फरमाएंगे, जो चीज़ें हराम हैं वो हराम रहेंगी। किसी भी ताकत को इस बात की गुंजाइश नहीं दी गई है कि हराम को मकरूह कर दे या हराम को हलाल कर दे। ये इख्तियार रब्बे कायनात का है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपने बीड़ी सिगरेट और तमाम की तमाम चीज़ों, तंबाकू, खैनी और सारी की सारी चीज़ों को इस रिवायत के नतीजे में हराम करार दिया। लिहाजा इस्लाम में जब मामूली नशा भी हराम है तो शराब पीना और ऐसे ही उससे आगे बढ़ करके इंजेक्शन लगवा करके नशा करना, नशे की बड़ी शक्लें इख्तियार करना, ये कैसे बुनियाद हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल शराब पीने वाले को आबिदे वसन यानी बुत परस्तों के साथ खड़ा करके उसका मुआवजा पेश किया है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों से तौबा करें। आज कश्मीर की सरजमीन पर मिलिटेंसी का जो फितना है, शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी का जो फितना है, इसके लिए भी मनहजे सलफ में अमन व सलामती और डायलॉग के रास्ते के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए, कानून के दायरे में रहते हुए जो मसाइल हल करने का हल पेश किया गया है, हमारे नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि उसकी फ़िज़ा हमवार की जाए। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमारे नौजवान तबाह हो रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन हमको कुरान और सुन्नत और मनहजे सलफ़ की बुनियादों पर खिताब करने वाले उलमा तक पहुँचाए तो क़दरे गनीमत है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन हमको पड़ोसी मुल्क की सैर करा देता है। कोई डॉक्टर असरार जैसे सूफ़ी को सुन करके, खारजी को सुन करके, खवारिज की फ़िक्र को सुन करके मुतासिर हो करके हमारे मुल्क में तबाही और गुमराही फैलाता है। कोई इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुन करके तबाही फैलाता है और रफ्ज़ो तशय्यो के जरासीम अपने अंदर कबूल कर लेता है। कोई किसी गलत उन्सुर के आदमी को सुन करके गलत अंदाज के अफकार की तरबियत हासिल करता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ उलमा को सुने। उलमा के अलावा न डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनना जायज़ है, न अहमद दीदात को सुनना जायज़ है, न इंजीनियर को सुनना जायज़ है, न डॉक्टर असरार को सुनना जायज़ है। उलमा ये दीन के ज़िम्मेदार हैं। इन उलमा को आप सुनेंगे तो आपको राह हिदायत मिलेगी, वरना किसी ने कोई इख्वानी फ़िक्र पेश की है, कोई अशअरी हो करके इस मुल्क से निकल गया, कोई मातुरीदी हो करके उसकी दावत देता है, कोई पाकिस्तान का सरकारी दौरा करके जिहालत को फैलाता है, गलत अंदाज के जवाबात देता है, सबके साथ उठने बैठने की तालीम देता है, कोई गलत अंदाज की फ़िक्र पेश करके हमको मुतासिर करता है। और हम इतने सीधे हैं कि टीआरपी और व्यूज़ और लाइक्स देख करके लोगों
لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ منہج سلف کی بنیادوں پر لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ سنابلی نوجوان علماء یہاں موجود ہیں، ان کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا، بلکہ دوسرے مدارس اسلامیہ کے جو فارغین یہاں موجود ہیں ان کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ فراغت کے بعد آپ اپنے علاقوں میں خدمات انجام دینے کو ترجیح دیں، اپنے بڑوں کے ساتھ، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران کے ساتھ آپ اچھا وتیرہ اختیار کریں۔ بڑا ہوتا ہے، آپ کا باپ اگر بگڑ جائے تو اس کو باپ کہنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، باپ بگڑ جائے تو اس کی تربیت اور اس کی اصلاح کا کام کیا جاتا ہے۔ اگر بڑوں کے اندر کچھ خامیاں ہیں، مجھ کو قوی امید ہے کہ خامیاں نہیں ہوں گی، لیکن اگر خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو بنیاد بنا کر کے آپ بغاوت کر دیں، سرکشی کر دیں، مستقل طور سے الگ کام کریں، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ درخت کتنا بھی بوڑھا ہو جائے وہ سایہ دینے والا درخت ہوتا ہے، اس سے سایہ حاصل کریں، ان کو لے کر کے چلیں۔ کچھ کمی کوتاہی ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر کے بات چیت کریں، اور میں گزارش کروں گا اپنے بڑوں سے کہ اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب بیت المال سے ایک طبیب نے شہد کے استعمال کا مشورہ دیا تو شورا کی مجلس بیٹھائی گئی، شورا کی میٹنگ بیٹھائی گئی۔ میٹنگ بیٹھا کر کے خلیفہ وقت ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ طبیب نے شہد کے استعمال کا مشورہ دیا ہے، میری نجی جائیداد میں شہد موجود نہیں ہے، آپ لوگ اجازت دیں تو بیت المال سے ضرورت بھر کا شہد لے کر کے استعمال کر لوں۔ یہ جواب دہی کا تصور جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جب تک معاشرے میں برکتیں اور رحمتیں نہیں پنپیں گی۔ رب کائنات ہم کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، صحیح انداز کی زندگی گزاریں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔